सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा पर पन पन सीसा पन पन सीसा बंदो बार बार जग एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा सुन कर नंद सिंह कर जोरे कल की तर की चरण निहोरे दीन होए अनुसार बखान्यो अब मैं बचन आपको मान्यो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आप विचारा सरवण कर रहे सी जदों एक बच्चा भाई आनंद सिंह माँ प्यो तो निर्मोही हो गया तो साध बनने नूं तैयार हो गया। माँ पुत गुरसिख सी उसके माता पिता उन्होंने 10वें पातशाह को बेनती की। पातशाह जी ने अपने कोल बुलाया तो फिर उसकी भावना जाननी की उहदे ख्याल जानने किते ते पातशाह जी ने फिर कहा ठीक है जे तू त्यागी बनना है तो फिर मैं तैनूं दसदा त्यागी किहो जिहा होना चाहिए। जे तू गृहस्थी बनना है तो फिर गृहस्थी इहो जिहा होना चाहिए। पिछले 2 दिनों में आपां दोने ही जीवन किदां दे होने चाहिए सरवण किया। अखीर आनंद सिंह नूं पुछया भी हुण फैसला कर तू फैसला कर हुण दस त्यागी होना है या गृहस्थी बनना है। फिर वो बच्चा गल समझ के कहन लग्या महाराज मैनूं तुहाडा वचन प्रवान है जिवें कहोगे उवें ठीक है। कहने फिर अपने परिवार नूं संभाल तेरी शादी हो चुकी है घरवाली नूं संभाल इकट्ठे रहो सेवा करो इत्थे। वो कहन लग्या जी मैथों ये गृहस्थी जीवन का भार चक्किया नहीं जाना मैं तो बड़ा आलसी हाँ मेरे जीवन में इन्नी ताकत नहीं है जिंदगी शरीर च। पातशाह कहते कोई नहीं गुरसिख संगतां तेरे नाल मदद करवा देणगियां। तो बच्चा मन गया तो उसनों अपने परिवार के नाल रहन का हुक्म दे दिता गया। उस तो बाद आनंद सिंह नूं होर पिछले जन्म बारे भी दसदे है कि तू साडे कोले किस तरह पहुँचया। ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला गुरु चरणों में अपनियां ते दासां दियां लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सुन कर नंद संग कर जोरे कल की तर के चरण निहोरे। तो सतगुरां दी सलाह सुन करके सतगुरां दा उपदेश सुन करके सतगुरां दा विचार वटांदरा सुन करके भाई आनंद सिंह ने दोने हाथ बने हन। दीन होए अनुसार बखान्यो अब मैं बचन आप को मान्यो। बड़ा ही निमरता सहित कहन लगे ठीक है महाराज मैं तुहाडा वचन मनदा हाँ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖੇ ਆਪ ਕੋ ਅਬ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਮੋਹਿ ਦਿਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਨ ਆਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਕ ਤਰੈ ਤੋ ਕਨੇਰਾ, ਸਿਵਲ ਅੰਗ ਆਲਸ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਨ ਆਵੇਗੀ ਮੁਝ ਤੇ ਜੀਤੀ, ਕਰੋ ਸੇਵ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਤੇਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਓ ਸੋ ਭਾਵ ਆਲਸੀ ਜਬੈ, ਬੋਲੇ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਹਸ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਥਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਹਜੂਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇਤਕ ਭਾਰ ਪਰੇ ਹੋਏ ਤੁਮ ਸਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋਏ, ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੋ ਥੁਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਨਮ ਪੂਰਬ ਲੋ ਹਮਰੋ ਜਪੈ, ਅਸ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਤ ਤੂੰ ਤਬੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਮੂਡ ਨਾਮ ਤੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਹਮ ਬੋਲੇ ਨਿਸਮੈ ਤੁਮ ਨਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਮੰਡੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਰਾਖ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀ ਸੁਧਿਆਚੇ, ਦੀਜੇ ਸਕਲ ਜਥਾ ਚਿਤ ਬਾਛੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਰਖਰਾ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਸੁਣਤ ਬਾਤ ਤੁਮ ਝੂਠ ਉਚਾਰਾ, ਦਾਨਾ ਘਾਸ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਸੁਧਾਰ ਕਨੇਰਾ, ਲੱਖੋ ਰੋ ਤੁਝ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਆਦਿ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੋ ਬਚਨਿਕ ਸਿਮਤਬੈ, ਕਹੋਦਰ ਦ੍ਰਿਤਿਆ ਘਰ ਕਿਮ ਨਿਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਓਏ ਦਲਿਦਰੀਆ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ। ਸੁਦਾਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਆ ਦਾਣੇ ਪਾਲਾ ਗੀਜੇ 'ਚ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੱਬ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਈ, ਦਾਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਚੋਰੀਓਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਕ ਕੜਕ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਕੜਕਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਵੱਜੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ, ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੌਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੱਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ।
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਦਾਮਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਯਾਦ ਆਈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਦਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲੜ ਗਠੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੁਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਚੱਬਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਦਲਿਦਰੀ ਆ ਗਈ, ਫੜਾਓ ਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਠੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਨਾ ਚਾਦਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੱਤੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਆ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਆ। ਚੱਬ ਕੇ ਟਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਆ। ਜਦ ਤੀਜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਮਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਧਾ ਹੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਫੱਕਾ ਰਾਧਾ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾਮਾ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਦਾਮੇ ਨੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਸੰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਤੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੇੜੇ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਸਾਡਾ, ਝੌਂਪੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲਵਾਵਣ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਆਪ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸਾਰ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਓਏ ਦਲਿਦਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇਂਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਟ ਤੁਰੰਗ ਕੀ ਸੁਧ ਨਹਿ ਲਈ, ਪੁਨਤ ਰੋਗ ਹਮ ਸੋ ਕਹਿ ਦਈ। ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਲਟਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। ਇਮ ਸੁਨ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਤੈ ਰੋਏ, ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀਨ ਸੁਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੋਏ ਦਲਿਦਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਰਤ ਗਰੀਬ ਨਾਚ ਤੁਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਇਮ ਕਹਿ ਇਮ ਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਲਿਦਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਲਿਓ ਰਹੋ ਰਾਵਣ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ, ਚੌਦ ਮਾਦਿਕ ਪੀਰਾ ਹਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਦਲਿਦਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਬਿਨੇ ਸੁਨਾਈ, ਹਮਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਿਆ ਤਬ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਰੋਣ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ,
फिर सानू दया आई तेरे ते। किसी रीत को कारज पर हम सहायता तेरी करै। कोई नहीं फिक्र ना कर, जे तेरा कोई काम अड़ गया तेरी सहायता असी करांगे। कलयुग प्रथम चौकरी केरा परत्यो भीखन पाप वडेरा। कलयुग दी पहली चौंकड़ी दे विच 4 युगां दी चौंकड़ी हुंदी है। कलयुग दा प्रमुख प्रभाव इस घोर पापां दा वरतारा वरत गया है। रखबे हित धर्म को जग में नरन चलावन को शुभ जग में। उस करके पापां दा वरतारा वरतन करके ही धरती रोई बिलकी। जब धरती रोई परमेश्वर अगे बेनतियां कीतियां, धरती किवें रोई भला? धरती दे मूँह है कोई हैगा? जिवें अज किसान रोई जाते हैं, धरती रो रही है इन्हां राजियां नूं, इन्हां मंत्रियां संतरियां नूं। को सतनाम। ये जिमीदारां दी, किसानां दी, जनता दी ये पुकार रब कोले जानी है, परमेश्वर कोले। जे वो झूठा होया ये सच्चे होए तो ये पुकार परमेश्वर कोले जानी है। फिर परमेश्वर नूं कुछ ना कुछ करना पैना इहो जे मंत्रियां संतरियां दा खात्मा करन लई। को सतनाम। इहो जे माड़े पापी राजियां दा खात्मा करन लई। ये गल अज दी नहीं, समय समय ते वरतारा वरदा रहिंदा है। यदा यदा धर्म गलानीस, जदों जदों संसार दे उत्ते पाप वरतदा है, धर्म खत्म हो जाता है दुनिया विचों, राजियां विचों। राजे शीं मुकद्दम कुत्ते बन जाते हैं जदों। फिर बाबा नानक आउंदा इन्हां सुत्तियां नूं जगाउण वास्ते, राजे शीं मुकद्दम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुत्ते। फिर कोई ना कोई ऐसी घटना परमेश्वर घटाउंदा है। तो जदों उस वेले धरती रोई सी, बिलकी सी, परमेश्वर ने पूछया की हो गया? कहंदी मेरे इक्को पैर रह गए है, 3 पैर टुट चुके है। जात सत धर्म संतोख, दया धर्म जत साते 4 पावे 4 पैरां ते कोई पलंगा खड़दा है। 4 धर्म दे इन्हां पावियां ते धर्म खड़दा, धरती खड़दी है। कहंदी मेरे सारे पावे टुट चुके ने, इक्को रह गया हुण माया ही माया। सारी दुनिया माया ते हो गई, और माया भी जिमें आउंदी उवें लियाओ। इस्त्री पुरख है दाम हित। अज दुनिया का जिहड़ा आपसी प्यार है ना, पैसिਆਂ वास्ते है। इस्त्री बंदे नूं कहंदी है जिथों मर्जी लिया, पैसे लैके घरे बनी, ते जे बीबी जांदी है तो ओनू कहंदा तू भी जे बाहर जानी है तो पैसे लेके आई। को सतनाम। इस्त्री पुरख है दाम हित। सारियां दा जिहड़ा प्यार है माया करके रह गया। इक्को पैर ते हो गई सारी दुनिया, मैं निगर जूंगी, बचदी नहीं हुण। परमेश्वर पुछदे आ गल्लां भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां च लिखियां। ताइयों 5वें पातशाह कहने भाई गुरदास दियां वारां पढ़ लिओ, तुहानूं बाणी दी सौखी समझ आ जूगी। परमेश्वर पुछदे आ तैनूं काहदा भार है? भारे भूई पर्वतां आसमान खांदे, कि तैनूं पहाड़ां दा भार है? कहंदी नहीं। फिर भारे भूई नद नालियां दिन रात बहंदे, सागरां दरियावां दा भार लगदा है? कहंदी नहीं। फिर किहदा भार लगदा है? कहंदी भारे भूई अकिरत कण मंदी हो मंदे। ਜਿਹੜੇ अकिरत कण हो गए, ਜਿਹੜੇ अपने ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। रखबे हित धर्म को जग में नरन चलावन को शुभ मग में। फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਓ ਅਵਤਾਰ, ਬਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਤਨ ਤਪ ਧਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਨੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੇਜੇ ਐ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਦੈਂਤ ਰਚ ਦੀਏ ਦੁਖਦਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਭਰਤੀ ਕਿ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਭਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣੇ, ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਬਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਦੈਂਤ ਰਚ ਦੀਏ ਦੁਖਦਾਈ। ਤੇ ਬਲ ਭੁਜਾ ਉਰਝਾਏ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ, ਹਰਨਕਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮ ਤਨਕ ਤਮਕ ਮੋ ਖਾਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੈਂਤ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਹ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਬਲ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਜਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਧਾਰੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਟ ਚੱਕੀ, ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੜ੍ਹੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕਰਤੀ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਬਾਲੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧ ਸ਼ੋ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਿਨਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਮੂਡ ਤੇ ਤਨ ਪਾਇਓ, ਨੈ ਆਲਸ ਤੇ ਜਾਇ ਕਮਾਇਓ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਡੂ ਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤੂੰ ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ, ਕਰੇ ਨਿਭਾਨ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਆਨ ਸਦਨ ਮੇ ਬਸ ਹੋ, ਕਿਸੂ ਰੀਤ ਤੇ ਨੇ ਮਨ ਤਰਸ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਸਹਾਇ ਮਨਿਸ਼ਟਾ ਜਿਨ ਕੋ, ਸਿਮਰੇ ਕਾਰਜ ਥੁਰੇ ਨਾ ਤਿਨ ਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥੁੜਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਹਾਇ ਤਹਿ ਜਾਈ, ਮੇਟਨ ਕਰੋ ਬਿਗਨ ਸਮਦਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁਦ ਸਾਥਾ, ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਗ ਪਰਤਾਥਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਗਲ ਬਿਕਵਾਨਿਓ, ਸਭਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਚਰਜ ਮਾਨਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ